Good morning, good morning, good morning. Yes, Anusri, Srini, Anna Maria, Hari Prasad, Avina, Adra, good morning. Yes, Neha, good morning. Atomic structure, and the quantum numbers ആണ് എടുത്തിരുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എടുത്തിരുന്ന ഭാഗം ഷോർട്ടൻജ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന acceptable values ൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന quantum numbers set of integers which gives a complete address of an electron in an atom. That is the electron എവിടെയാണുള്ളതിന്റെ complete address തരുന്ന quantum numbers അതിലെ മൂന്ന് quantum numbers ആണ് ഷോർട്ടൻജ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത്. That is a principal quantum number, azimuthal quantum number and magnetic quantum number. എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറും അസിമുത്താൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡറി ക്വാണ്ടം നമ്പറും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ? എന്ത് പറയുന്നു? അതുവരെയല്ലേ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? യെസ്, ഹരിപ്രസാദ് പറയുന്നുണ്ട്. യെസ് 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 അന്ന മറിയ, യെസ് അനുശ്രീ, നേഹ, ആഫ്രിൻ, ജെഫ്രിൻ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്, അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സിൽ the next one is a magnetic quantum number, the third one. Magnetic quantum number M. ആദ്യത്തെ quantum principal quantum determines the size of the orbital is determined by the principal quantum number, whereas the shape of the orbital is determined by the azimuthal quantum number. ഈ magnetic quantum number എന്ത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു? The magnetic quantum determines the spatial orientation of the orbitals. How the orbitals are oriented, whether it is spherically symmetrical ആണോ, x, y and z direction throughout കിടക്കുന്നതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ along the x axis ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ along the y axis or z axis ആണോ, or in between the axis ആണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. That is a magnetic quantum number M, determines the spatial orientation. Determines the spatial orientation. Spatial എന്ന് പറയുമ്പോൾ arrangement of orbitals in space കേട്ടോ. അപ്പൊ x, y and z ആക്സിസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് spatial orientation of the orbital. അപ്പൊ size ആയി shape ആയി ഇവിടെ spatial orientation of the orbital is determined by the magnetic quantum number denoted by the letter M. It can have values. Values എങ്ങനെയാണ്? It can have values ranging from -L through 0 to +L. ഇതാണ് അതിന്റെ values. L എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ azimuthal quantum number. -L through 0 to +L ആണ് അല്ലേ? Say for example, if L is equal to 1, if L is equal to 1, what will be the value of M? M ന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? -L -1 through 0 to +1. If L is equal to 0, M is equal to 0. If L is equal to 2, M in the value -2, -1, 0, +1 and +2. Alle? L is equal to 0, they are known as a S. L is equal to 1, P. L is equal to D, they are known as a subshells. ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? L in the value, L is equal to 0, S, L is equal to 1, P, L is equal to D, 3 ആണെങ്കിൽ F, they are known as a subshells. ആ subshellsനെ subshells L is equal to 0 ആണെങ്കിൽ M is only one orbital. L is equal to 1, P subshell has got എത്ര orbital ഉണ്ട്? 3 orbitals.
3 orbitals. It has, here it is L is equal to 2. It has got 5 orbitals. 5 orbitals. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ കോൺ നമ്പർ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ എസിമുത്താൽ കോൺ നമ്പർ നമ്മൾ സബ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നു. Now it is a magnetic core number. They are known as the orbitals. അല്ലേ? S1 orbital is a S orbital. ഇത് S orbital ആണ്. 3 orbitals of P. A P subshell has got 3 orbitals. ഏതൊക്കെയാണ്? They are the Px, Py and Pz orbitals. Px, Py and Pz orbitals. 5 orbitals. A D subshell has got 5 orbitals. ഏതൊക്കെയാണ്? Dxy, Dxz, Dyz, Dx squared minus y squared and Dz squared. ഇതാണ് 5 D orbitals. അപ്പോ what is magnetic quantum number and the values എന്താണ്? ഇതിന് പ്രത്യേക ഒരു വാല്യൂ ഒന്നുമില്ല. -2 വരുമ്പോൾ dxy അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മൈനസ് അല്ലെങ്കിൽ +1 വരുമ്പോൾ dyz. ഇതില് 5 വാല്യൂസ് ഓഫ് m ഇതാണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ആവാം. ആ ഓർബിറ്റൽസ് ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്ന dxy, dxz, dyz ഉം dx squared minus y squared dz squared. അതുപോലെ -1 എന്നുള്ളത് px1 അതൊന്നുമില്ല. 3 മാഗ്നറ്റിക് കോൺ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് -1, 0 and +1. They are designated as px, py and pz. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച്. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. ക്ലിയർ അല്ലേ? The magnetic quantum number m. അനുശ്രീ, ജെഫ്രിൻ, നാഫിയ, ഹരിപ്രസാദ്, ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ്. 3 കോൺ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഷോർട്ടൻജ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് കിട്ടുന്ന കോൺ നമ്പേഴ്സ്. ഇനി പിന്നീടാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കോൺ നമ്പറും കൂടി. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിൻ കോൺ നമ്പർ. പിന്നീട് ലേറ്റർ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ദ അതർ കോൺ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പിൻ കോൺ നമ്പർ which is designated by the letter S. Spin quantum number. Electrons when it is moving around the nucleus കൂടെ high velocity യിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് electrons മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ circular orbitals അല്ല, electron is moving in the form of a wave എന്ന് പറയുന്ന ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൂവ്മെന്റ്. ആ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സ്പിന്നിങ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ്. അതിന്റെ ആക്സിസിൽ കിടന്ന് ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ the spinning of the electron may be in the clockwise direction. The spinning of electron may be in the clockwise direction or it may be in the anti-clockwise direction. Electrons in the spin that is moving, it is also spinning its own axis. അത് ക്ലോക്ക് ലോ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലോ സ്പിൻ ചെയ്യാം. അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്പിൻ അപ്പ് or spin down.
designated by spin up. Electron designate ചെയ്യുന്നതാണ് spin up and spin down. ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഇതിന്റെ ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടു പ്രിൻസിപ്പൾ ആയാലും മാഗ്നറ്റിക് ആയാലും എസിമുത്താലായാലും ഓരോന്നിനും ഓരോ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ the spin of the electron is given values. It has given a values of plus half and minus half. The values spinning of electron either plus half or minus half, spin up or spin down. That is a spin quantum number. നമ്മൾ ഓർബിറ്റലിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു orbital is represented and orbital is represented. അതിലെ ഇലക്ട്രോൺ നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർബിറ്റൽ മാക്സിമം 2 ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ, പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മുൻപ് അല്ലേ? ഓർബിറ്റൽ can accommodate maximum of 2 electrons. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ സ്പിൻ അപ്പ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ spin down. The spinning of the electron give values are plus half and minus half. Clearly? The principal quantum number n. N in the value 1 ആണെങ്കിൽ what is the value of L? If the value of n is equal to 1, what is the value of L? L in the value എന്തായിരിക്കും? L in the value is equal to 0. If L is equal to 0, what is the value of m? If L is equal to 0, the value of m can have only one value, that is equal to 0. What will be the value of s? S can have two values, that is plus half or minus half. Plus half or minus half. പരീക്ഷയ്ക്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് which one of the following quantum numbers are not permissible? ഏതിന്റെ പെർമിസിബിൾ അല്ല? അല്ലാതെ n is equal to 2, L is equal to 2, m is equal to 0, s is equal to minus half. ഈ സെറ്റ് ഓഫ് quantum numbers permissible ആണോ? Yes or no? This set of n values തന്നിട്ടുണ്ട്. This set of quantum numbers is not permissible. എന്തുകൊണ്ടാണ്? n ന്റെ വാല്യൂ 2 ആവാം. If n is equal to 2, if n is equal to 2, L ന്റെ വാല്യൂ എന്താവാം? L can have value 0 and 1. L can never be 2. അങ്ങനെയാണ് L2 ആവണമെങ്കിൽ അത് ഏത് സബ്ഷനിലായിരിക്കും? L2 ആവണമെങ്കിൽ ഏതായിരിക്കും? ഇതാണ് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ആകെയുള്ളൂ. L is equal to 0, 1, 2, 3 പോവാണെങ്കിൽ ഇത് S, ഇത് P, ഇത് D, ഇത് F, 4 വരികയാണെങ്കിൽ G വരും അല്ലേ? അപ്പൊ L2 വരികയാണെങ്കിൽ അത് D സബ്ഷനിൽ വരണം. Therefore, why a 2D orbital does not exist? 2D orbital exist ചെയ്യുന്നില്ല. Why a 2D orbital does not exist? Because ഒരു 2D എന്ന് പറയുമ്പോൾ n is equal to 2. L is equal to 2. If n is equal to 2, L can have only two values. L is 0 and 1, S and P. Clearly? അപ്പോൾ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരം വരാറുള്ളതാണ്. quantum numbers എന്നിട്ട് which one of the following set is not permissible എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. Whether this set of quantum numbers is permissible? ഈ set of quantum numbers permissible ആണോ? Yes or no? Yes. ഈ concept of if n is equal to 2, L can have is equal to 0. L ന്റെ വാല്യൂ 0 ആവാം. L 0 ആണെങ്കിൽ m ന്റെ വാല്യൂ 0. ഇത് ഏത് ഓർബിറ്റിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഇത് ഏതാ ഓർബിറ്റില്? Orbital is equal to
ഏത് ഓർബിറ്റൽ വരും? It is 4s. It is a 4s orbital ആണോ? 4s orbital or s orbital. ഇനി L is equal to 2. ഇത് permissible ആണോ? Whether this one is permissible? Yes. N is equal to 2. L is equal to n is equal to 4 വരാണെങ്കിൽ L is equal to 2 വരാം. N is equal to 2 വരാണെങ്കിൽ M is equal to 0 വരാം. ഏത് വരും? L is equal to, this is the 4d subshell. 4d subshell. അല്ലേ? ഇനി അഥവാ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, whether this quantum, this set of quantum numbers are permissible. ഈ set of quantum numbers permissible ആണോ? എന്ത് പറയുന്നു? Yes. അറിയാമല്ലോ, എന്നാ അറിയാം? അർജുൻ ക്ലിയർ ആണ്. This set of quantum numbers is permissible. N is equal to 3, N is equal to 2 വരാം. N ന്റെ 2 വരുമ്പോൾ it can have -1. ഏതാണത്? This again 3d. ഈ set of quantum numbers ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. n ന്റെ വാല്യൂ 2 ആവുമ്പോൾ, n ന്റെ വാല്യൂ 2 ആവുമ്പോൾ L ന്റെ വാല്യൂ can be 0. 0 വരുമ്പോൾ M can be 0. M 0 ആവുമ്പോൾ it can be plus half or minus half. Or L ന്റെ വാല്യൂ can also be equal to 1. 1 വരുമ്പോൾ it can be -1, 0, plus 1. -1 വരുമ്പോൾ it is again plus half and minus half. If n is equal to 3, L in the value can be വരും 0, 0, is equal to 1. Plus 2. This one is 1s, അല്ലേ? 1s. This one is 2s, and this one is 2p. ഇതാണ് shells. They are known as shells. These are known as subshells, and M, they are known as the orbitals. 2s, 2p, 3s, 3p, and here it is 3d. Shells, subshells, orbitals.
principal quantum number, azimuthal quantum number, and the magnetic quantum number. Clear idea. Neha, Avina, clear അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. How many subshells are associated with n is equal to 4 എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? How many subshells? How many subshells? ചോദ്യം വരാറുണ്ട്. How many subshells are associated with? How many subshells are associated with n is equal to 4? n is equal to 4 ല് എത്ര subshells ഉണ്ട്? എത്ര ഉണ്ടാവും? 0, 1, yes പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ? n is equal to 1 ഒരു subshell, 2 രണ്ട് subshell, 3 മൂന്ന് subshell. അപ്പൊ n is equal to 4. If n is equal to 4, the number of subshells is equal to 4. There are 4 subshells. 4 subshells. എത്ര orbitals ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ n is equal to 4 ല് എത്ര orbitals ഉണ്ടാകും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? എത്ര? 3 ഓർബിറ്റലാ. ഓർബിറ്റൽ ഇവിടെയല്ലേ കിടക്കുന്നേ? ഒന്ന് നോക്കിയേ നേഹ. ഒരു n is equal to 4 ല് എത്ര ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് നോക്ക. n is equal to 1. n is equal to 1 ല് ഒരു ഓർബിറ്റൽ 9 എണ്ണം. n is equal to 2 ഇത്ര സബ്ഷെൽ 3 രണ്ട് സബ്ഷെൽ. രണ്ട് സബ്ഷെൽ നോക്കിയാൽ 1 2 3 4 ഓർബിറ്റൽ. n is equal to 3 3 സബ്ഷെൽ എത്ര ഓർബിറ്റൽ വരും? 5 3 8 9 ഓർബിറ്റൽ. n is equal to 3 ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ n is equal to 3 n is equal to 3 ല് 9 ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. 9 ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. ഷിസ, നാഫിയ, നേഹ ഒന്നാലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ. യെസ് അവീന, ആദ്ര, ഹരിപ്രസാദ്. If n is equal to 4, there will be 16 orbitals. 16 orbitals. n is equal to 3 ല് 9 ഓർബിറ്റൽ. ഇതെല്ലാമാണ് ഓർബിറ്റൽ. ഇത് സബ്ഷെൽ, ഇത് ഓർബിറ്റൽ. 9 ഓർബിറ്റൽ, 16 ഓർബിറ്റൽ. If n is equal to 4 ല് maximum number of electrons that can be accommodated എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ n is equal to 4 ല് എത്ര maximum number of electrons accommodate ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് accommodate ചെയ്യാൻ പറ്റും? നോക്കിയേ. n is equal to 2. n is equal to 1 ല് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. n is equal to 2 ൽ എത്ര വന്നു? 6 2 8 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ? n is equal to 2 ല് 8 ഇലക്ട്രോൺസ്. n is equal to 3 ല് ഇവിടെ 2 6 10 18 ഇലക്ട്രോൺസ്. 18 ഇലക്ട്രോൺസ്. n is equal to 3 ല് maximum number of electrons is 18 electrons അല്ലെ? 18 electrons accommodate ചെയ്യാൻ പറ്റും. n is equal to 4 ല് എത്ര electrons accommodate ചെയ്യാം? പിന്നെ maximum number of electrons. Good. നാഫിയ, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ആൻസർ എവിടെ? ഷിസ, ശ്രീനി, ശ്വേത. Maximum number of electrons is 32. ഈ 32 അല്ലെങ്കിൽ if there are n shells, എത്ര ഷെൽസ് ഉണ്ടോ number of subshells is equal to n.
Number of subshells is equal to n. Number of orbitals is equal to n squared. N squared. Maximum number of electrons that can be accommodated. That can be accommodated. 2n squared. If n is equal to 3, orbitals subshells is equal to 3, orbitals is equal to 9, maximum number of electrons is equal to 18. Shells, subshells, orbitals, number of electrons. അതില് പകുതി ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും, ഹാഫ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും, പകുതി ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. സ്മോൾ ലെറ്റർ ഐക്കൂടെ വേണമെങ്കിൽ n shells, n square തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Number of orbitals in a subshell. Number of orbitals in a subshell is given by the equation 2l plus 1. അല്ലേ? ഒരു subshell where L is a, L ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? L is a azimuthal cone number ആണ്. L can have value 0. L is equal to 0, ഒരൊറ്റ subshell. L is equal to 1, 3 subshell. L is equal to 2, 5 subshells. Number of orbitals in a subshell. Clear അല്ലേ? Write down a question. How many electrons will be present in the subshells having, how many electrons will be present in the subshells having S is equal to minus half for n is equal to 4. How many electrons will be present in the subshells having S is equal to minus half, S is equal to minus half, n is equal to 4 ല് എത്ര electrons are present? How many electrons will be present? എത്ര electrons ആണ്? S is equal to minus half, n is equal to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ maximum number of electrons എത്രയായിരിക്കും? Number of electrons present having S is equal to minus half and n is equal to 4. S is equal to minus half and n is equal to 4 ല് എത്ര electrons വരും?
32 പറയുന്നുണ്ട് അർജുൻ. 32. ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആൻസർ വരട്ടെ. 16. വേറെ ഏതെങ്കിലും ആൻസർ ഉണ്ടോ? 16. അർജുൻ. എസിന്റെ വാല്യൂ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലേ? maximum number of electrons that can be accommodated is equal to 2n squared. 2n squared അല്ലേ? n മതി, സ്മോൾ n മതി കേട്ടോ, സ്മോൾ n മതി, ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2n squared. Therefore maximum number of electrons that can be accommodated 2 into 4 squared, that is equal to 32. Maximum number of electrons that can be accommodated is 32 electrons. അതിൽ s പ്ലസ് ഹാഫ് ആവുന്നത്, പ്ലസ് ഹാഫ് സ്പിൻ ഉള്ളത് എത്ര വരും? 16 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് s is equal to മൈനസ് ഹാഫ് ആണ്. Therefore answer will be 16. And total 32 ഇലക്ട്രോൺസിൽ 16 ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് ഹാഫ്, 16 ഇലക്ട്രോൺസ് മൈനസ് ഹാഫ്. തെറ്റില്ലല്ലോ അല്ലേ? n is equal to 2, n is equal to 1 maximum number of electrons എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും? n is equal to 2, n is equal to 1. The maximum number of electrons that can have accommodated, that can have the following quantum numbers. Clear out? 2n squared. That is equal to 2n squared. That maximum number of electrons is equal to 8 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ശരിയാണോ? ശരിയാണോടാ ജെഫ്രിൻ, നാഫിയ, നേഹ? ശരിയാണോ? 8 എന്നുള്ളത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും 8 തന്നെയാണോ കിട്ടിയത്? അതേ മാറി വരുന്നുണ്ടല്ലോ അവീന. 16 വരുന്നുണ്ടല്ലോ നാഫിയക്ക്. 8ആയി, 6ആയി, 16ആയി. ഇനി എത്ര? 32 വരുമോ? ജെഫ്രിൻ, നാഫിയ, നേഹ, ആദ്ര തിരിച്ചു. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ n is equal to 2 മാത്രമല്ല പറഞ്ഞുള്ളത്. n is equal to 2 and l is equal to 1. l is equal to 1 സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏത്? മറ്റേത് n is equal to 2. if n മാത്രം 2 ആണ്, if n is equal to 2 ശരിയാണ്, 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വരും. 8 ഇലക്ട്രോൺസ് വരും. l is equal to 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ ഓർബിറ്റില്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ 2p സബ്ഷെൽ ലൈൻ. 2p സബ്ഷെല്ലിന് എത്ര ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്? px ഉം py ഉം pz ഉം. 3 ഓർബിറ്റൽ. ഓർബിറ്റൽ can accommodate a maximum of 2 electron. Therefore maximum number of electrons 8 ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ വാല്യൂല് ആൻസർ എന്ത് വരും? ആൻസർ is equal to 6. ആൻസർ is equal to 6. ആർദ്രയും പിന്നെ ആരാണ് പറഞ്ഞത്? നാഫിയ, നേഹ, അവീന. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ആൻസർ പറയാൻ. ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട്. ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമല്ലേ? ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം, തെറ്റിക്കരുത്. എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻസിനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതില്ല. The one electron species, the one electron species having ionization energy of
54.4 electron volt, having ionization energy of 54.4 electron volt is one electron species ആണ് അല്ലെ? one electron species നാണ് നമ്മുടെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ? ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം, ലിത്തിയം, ബെറിലിയം. ചിലപ്പോ ശരിയായല്ലോ. ബോറോൺ കൊടുത്താൽ മതി. The one electron species have ionization energy 54.4 electron volt ഉള്ള one electron species ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും? ജെയിൻ പോൾ, അഞ്ജിത, ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കൂ. ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡിയിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത്? യെസ്, നാഫിയ ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നുണ്ട്, ഹീലിയം പ്ലസ്. ഹീലിയം പ്ലസ്. ബാക്കി ആരെയാണ്? എല്ലാം വൺ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത്? എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ദ nth ബോർ ഓർബിറ്റ്. ഇവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിന്റെ ഇത് വരുന്നത്. -13.6 ഡിവൈഡഡ് ബൈ n സ്ക്വയർഡ് അല്ലെ ഇൻറ്റു z സ്ക്വയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പെർ ആറ്റം. അയോണൈസേഷൻ എനർജി ഈ ഇലക്ട്രോൺ അയോണൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കൊടുക്കണം. 13.6 ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് വൺ ഇലക്ട്രോൺ സ്പീഷീസിൽ നിന്ന് അതിന് അയോണൈസ് ഇലക്ട്രോണിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്ത് കളയണമെങ്കിൽ യാതൊരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കും 13.6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് കിട്ടണം. അതിന്റെ അയോണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് ഈ തന്നിട്ടുണ്ട് 54.4. n is equal to 1. ആൻസർ എന്ത് വരും? 54.4 is equal to 13.6 divided by 1 squared. ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, ആകെ ഇതാണുള്ളത്. n is equal to 1 into z squared. That is z squared is equal to 54.4 divided by 13.6. എത്ര വരും? That is equal to 4. That is z is equal to 2. Z എന്താണ്? Z is atomic number. ആ എലമെന്റിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 2 ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ആൻസർ. എലമെന്റ് ഹാവിംഗ് അറ്റോമിക് നമ്പർ 2, that is none other than helium. എത്ര പേര് ആൻസർ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ? ഒരാളോ? നാഫിയ, ഗുഡ്. ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കടാ. സൂരജ്, ജിബിന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത്. മിത്ര, സോണിയ, എന്നാ മറിയ, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ?
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എടുക്കാം. What is the ratio of the velocities? What is the ratio of velocities of methane and oxygen molecule? Methane and oxygen molecule. What is the ratio of the velocities of methane and oxygen molecules so that they are associated with a de Broglie wavelength. Associated with a de Broglie wavelength de Broglie waves of equal wavelength. So equal wavelength. മീത്തേനും ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂളിന്റെയും വെലോസിറ്റി ആണ് ചോദ്യം. അതിന്റെ വേവ്ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് കണക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാല് what will be the ratio of their velocities? Ratio of the velocities എന്തായിരിക്കും? 1:4, 2:1, 4:1, 1:2. തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ഒരു ഏകദേശം ഉറപ്പം കൊടുക്കുക. ഏകദേശം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. ഇതിനെ ആവണമെന്നില്ല, ഇതിനെ ആവണമെന്നില്ല കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ 8:1 ആവാം, ഏതെങ്കിലും ആവാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇതില്ലേ. ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് what is the ratio of the velocities of methane and oxygen molecules? ഏതായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒന്ന് തന്നെത്താൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാണ്ട് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. നാഫിയ, അനുശ്രീ, അമീന, ജഫ്രിൻ, എവിടെയാടാ ആൻസർ? 2:1 എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നേഹ. ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആൻസർ എവിടെ? ഓപ്ഷൻ ബി പറയുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആൻസർ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലായി. അത്ര വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഇല്ലല്ലോ അതില്. പിന്നെന്താണ് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആൻസർ എവിടെ? 1:2 പറഞ്ഞിട്ട് നാഫിയ പോയി, നേഹ 2:1, നാഫിയ 1:2ലേക്ക് പോകുന്നു, അഞ്ജിത 2:1. ആകെ ചെയ്യാനുള്ള ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ആണ്. അപ്പൊ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലെങ്ത് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു h ഡിവൈഡഡ് ബൈ mv ആണ്. രണ്ട് മോളിക്യൂൾ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് മീത്തേൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് മീത്തേൻ അല്ലേ? ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു h ബൈ mv. അപ്പൊ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് മീത്തേൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു h is a constant. Mass of methane 16 into velocity of methane അല്ലേ?
wavelength of wavelength of oxygen is equal to h divided by 32 into velocity of oxygen. Have the same equal wavelength. This is equal to this. This random same are. H divided by 16 into velocity of methane is equal to h divided by 32 into velocity of oxygen. For the same. Therefore, what will be the answer എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? So that what is the ratio velocities of methane to oxygen? The velocity of methane. The velocity of methane to velocity of oxygen. Velocity of methane to the velocity of oxygen. Velocity of methane going to പോയി. 32, that is equal to 32 divided by 16, 2 by 1. Ratio is equal to 2:1. Very good. 2:1 കിട്ടിയോ? എല്ലാവരും ചിലവരൊക്കെ 1:2. ഹരിപ്രസാദ്, അന്ന മറിയ, നാഫിയ, എന്താണ് ഓപ്ഷൻസ് മാറിപ്പോയോ? ഓപ്ഷൻസ് തെറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റില്ല, ആൻസർ 5 മാർക്കാ പോവുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ്, ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത്. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ. ഹരിപ്രസാദേ, അർജുൻ, അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കട്ടെ. ഷേപ്സ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിലേക്ക്. Next part is the shapes of atomic orbitals. Shapes of atomic orbitals. നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഷേപ്സ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ സ്പെറിക്കലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ്. P orbitals are dumbbell in shape. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷേപ്പ് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെ ഈ ഓർബിറ്റിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇലക്ട്രോൺസ് കാണാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഷേപ്സ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്? ഈ ഷേപ്സ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് സൈയും ആൻഡ് കറസ്പോണ്ടിങ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇയും അല്ലെ? അതിൽ നിന്നാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. ആ സൈയുടെ വാല്യൂസ് അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സൈ ദാറ്റ് ഈസ് എ രണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. Radial wave function. Orbital wave function ആണ്. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈ ആണ്. റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈ അതിന്റെ ഇടയിൽ ആർ എന്ന് എഴുതും. സൈ ഓഫ് ആർ, ദ റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് സൈ സ്ക്വയർഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ റേഡിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി. That is psi squared, square of the radial wave function.
ഇതിന്റെ square of the wave function psi squared gives the probability of finding the electron in space around the nucleus. ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണെ കാണുവാനുള്ള സാധ്യത എവിടെയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഈ സൈ സ്ക്വയർ. ഈ സൈയുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ആ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിൽ നിന്ന് അതിന്റെ റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുന്നു, അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി gives an idea where the electron can be traced. Probability density, that is the probability of finding the electron. അതായത് ഒരു ഓർബിറ്റ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോയി? ഓർബിറ്റൽ എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോയി. ബോൾസ് മോഡൽ പറയുന്നു the electron is revolving in certain circular paths called orbit. ആ ഇതിൽ നിന്ന് ഓർബിറ്റൽ maximum probability of finding the electron, three-dimensional region in space. അപ്പൊ xi yi zi 3 dimension ആയി. ഇത് 2 dimension ആണ് അല്ലെ? സർക്കുലർ ആണ്, 2 dimension ആണ്. A 3-dimensional region, orbital 3-dimensional region in space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Orbital നിന്ന്, orbital concept നിന്ന് 2 dimension നിന്ന് 3 dimension, this is a 3-dimensional picture ലേക്ക്. ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, ഇലക്ട്രോണും കാണാനുള്ള ഇവിടെയാണ്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയുന്നു? The probability of finding the electron 90 to 95% probability. എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോണെ കാണുവാനുള്ള സാധ്യത? 90 മുതൽ 95% എവിടെയാണെന്നുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി പിക്ചറിലേക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. The Heisenberg's uncertainty principle ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ അത് സോൾവ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. ആ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബേസ് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് സൈ ഓഫ് ആറും സൈ സ്ക്വയർഡ് ഓഫ് ആറും അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യും. അവിടെ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോണെ കാണുവാനുള്ള സാധ്യത എവിടെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സൈ ഓഫ് ആറും സൈ സ്ക്വയർഡ് ഓഫ് ആറും. നേഹ, ഷീസ, ആദ്ര, ശ്രീനി, ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇതിന്റെ റേഡിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഓർബിറ്റ്. ഇത് കൂടാതെ വേറെ ആംഗുലാർ പാർട്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ആംഗുലാർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അത് പഠിക്കണ്ട തൽക്കാലം. ആംഗുലാർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയാണ് എത്രമാത്രം ആംഗിളിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണെ കാണാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ എക്സിന്റെയും വൈയുടെയും ഇടയിലാണോ സെറ്റിന്റെയും എക്സിന്റെയും ഇടയിലാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി പിക്ചറിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട്, ഗ്രാഫ് പഠിച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഫോർ 1s 2s 2pയും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലും വരാറുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ. റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഷേപ്സ് ഓഫ് അറ്റോമിക് ഹെഡിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? Psi of r against the distance. For a 1s atomic orbital, the picture will be like this. ഒരു 1s orbital picture ആട്ടോ. The 1s atomic orbital picture ആണ്. The variation of the radial part of the orbital. This is the radial wave function.
1s. For a 2s atomic orbital, 2s atomic orbital picture വരുന്നത്. For a 2s atomic orbital against the distance r. 2s atomic orbital. For a 2p atomic orbital. For a 2p atomic orbital, the distance will be like this. Two p atomic orbital. Plus and minus sign under plus and minus sign just denotes the sign of the wave function. Alle? Sign of the wave function ഓർമ്മയില്ലേ? Plus minus sign. അതപ്പാ നമ്മൾ ഈ picture വരയ്ക്കുമ്പോൾ നോക്കാം. Plus and minus sign just shows the sign of the wave function. ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തേ. Plots of radial wave function against the distance are for a 1s, 2s and 2p atomic orbital. 1s, 2s and 2p atomic orbitals. ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക. ഇനി the square of the wave function psi squared, the square of the wave function psi squared represents the probability of finding the electron. Psi squared represents the square of the wave function psi squared describes എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ represents എന്ന് പറയാം എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ describes the probability density of finding the electron at a particular point. At a particular point. For psi varachu, the nature of the graph was psi. Now we are going to draw the graph for psi squared. The probability of finding the square of the wave, that is a probability density against the distance. Probability density. വരയ്ക്കുന്നു കേട്ടോ radial probability density against the distance. Radial probability density. Radial probability density against the distance r. Against the distance r. 1s orbital, 2s orbital and 2p orbital.
1s orbital 2s 2p എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ the psi of r will be the same. Nature of the graph remains looks like the same. If you draw a graph for a 2s, this is for a 1s atomic orbital against the distance r. For a 2s atomic orbital, 2s atomic orbital picture. This will be the nature of the graph for a 2s atomic orbital. 2s. Radial probability density against the distance r for a 2p atomic orbital. Again, the graph looks like the same. ഗ്രാഫിന് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല, ഗ്രാഫ് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ടു പി അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ശ്വേത, ശ്രീനി, ജിവിൻ പോൾ, ആദ്ര വരച്ചെടുത്തുവോ? പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്നതിന് which one of the following plot correctly represents the graph for the radial wave function again distance r for a 2s, അല്ലെങ്കിൽ radial probability density distance r for a 1s 2p 1s 2s 2p ചോദിക്കുള്ളൂ. ഓർത്തു വെക്കാൻ സുഖമാണ് അല്ലെ? ഈ for a 2p psi of r റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയാലും അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ആയാലും രണ്ടും ടിപ്പിക്കലാണ്. 1s ആയാലും ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ റേഡിയൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഗ്രാഫ് ചോദിച്ചാൽ 1s ഉം 2p ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കരുത്. 2s മാത്രമാണോ സംശയം? ഒന്ന് താഴോട്ട് വന്നു വീഴുന്നു, നെഗറ്റീവിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ കയറി പോവാണ്.
This is the nature of ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫുകൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ മായ്ക്കാം കേട്ടോ. റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ മായ്ക്കാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുക. അതായത് for a 1s atomic orbital, where is the probability of finding the electron? As the distance decreases, distance കുറഞ്ഞു വരുന്തോറും the probability of finding the electron is maximum. കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയസിനോട് അടുത്ത് വരുന്തോറും the probability of finding the electron is maximum. അതിനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് how the as the distance decreases, probability of finding the electron is ഇതിന്റെ ആംഗുലാർ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആംഗുലാർ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഉണ്ട്, അത് പഠിക്കണ്ട. അതിനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ what will be the shape of a 1s atomic orbital? 1s atomic orbital 3 dimensional ആണ്, x y and z ഉണ്ട്. 3 dimensional എന്ന് പറയുമ്പോൾ the probability dotted ആണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. However, the probability of finding the electron കാണുവാനുള്ള സാധ്യത എവിടെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. x-axis, y-axis, z-axis. ഡോട്ടഡ് ലൈൻ അടുത്ത് വരുന്നതോറും ഈ ഡോട്ടറിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കൂടും, അകലേക്ക് പോകുന്നതോറും ഇന്റൻസിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു. As the distance decreases, the probability of finding the electron is increases. This is the shape of 1s atomic orbital, which is spherically symmetrical. Spherically symmetrical 1s atomic orbital. One-s atomic orbital. we call it as a probability density plot. It's a probability density plot of 1s atomic orbital, which is spherically symmetrical. പിന്നെ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി സർഫസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാം. ബൗണ്ടറി സർഫസ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ വട്ടം വരച്ചാൽ മതി. 1s atomic orbital boundary surface diagram for a 1s atomic orbital എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. 1s atomic orbital boundary surface diagram. Shapes of 1s atomic orbital. 1s atomic orbital in the shape. ബൗണ്ടറി സർഫസ് ഡയഗ്രാം ബൗണ്ടറി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ്. പക്ഷെ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഇലക്ട്രോൺ 90 to 95% ഇതിനുള്ളിലാണ്. പക്ഷെ 5 to 10% പുറത്താവാം. അതുകൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും 1s atomic സ്പെരിക്കൽ ഒരു വട്ടം വരയ്ക്കും ബൗണ്ടറി സർഫസ് ഡയഗ്രാം. പക്ഷേ ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക. 1s atomic orbital. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ 1s atomic orbital വരയ്ക്കുമ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കാം. ഈ 1s atomic orbital
ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്ലസ് സൈൻ ഇവിടെ കാണിക്കും, പ്ലസ് സൈൻ. ചിലപ്പോൾ 1s അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ കാണിക്കാം, മൈനസ് സൈനോ പ്ലസ് സൈനോ. ഈ പ്ലസ് സൈനും മൈനസ് സൈൻ ഡസ് നോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇതേ അല്ല, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ല. ദിസ് ജസ്റ്റ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വലിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത് പ്ലസോ മൈനസ് സൈനോ കാണിക്കാം എസ് ഓർബിറ്റൽസിന്. അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നിനി പ്ലസ് സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സൈൻ, it just represents the sign of the wave function. ഈ wave function sign കാണിക്കുന്നതാണ്. It just represents the sign of the orbital wave function. ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പറയൂ, 1s atomic orbital. ഇനി നമ്മൾ 2s അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിലേക്ക് പോവാം. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഗ്രാഫ് നമുക്ക് പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് കുറെ കൂടി മനസ്സിലായി അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നോക്കുക 2s അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ. 2s അറ്റോമിc orbital നോക്കുമ്പോൾ as the distance decreases, the probability density ആണ്. The probability of finding the electron increases up to a point and then it again decreases. അതാണ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു, ഇവിടെ എത്തുന്നു. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ what is the probability density? ഇതാണ് probability density. The probability density at this point is equal to 0. അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇവിടെ മുട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു പോയിന്റില് there is no probability of finding the electron. ആ ഇലക്ട്രോൺ ഒരിക്കലും അവിടെ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് പറയുന്നത് we call it as a node. Node. This point is known as a node. ഇതാണ് node. That is a probability of finding the electron is 0. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ കാണാം. Again the probability of finding the electron increases. ന്യൂക്ലിയസിന് അടുത്ത് വരുന്നതും again the probability of finding the electron increases. ക്ലിയർ ആണോ? ഇതിനെ ഞാൻ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു for a 2s atomic orbital. ഗ്രാഫ് വരച്ചു, എല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നു. 2s atomic orbital എങ്ങനെയായിരിക്കും? What will be the 2s atomic orbital? Again it is spherically symmetrical ആണ്. Spherically symmetrical. 1s ആയാലും 2s ആയാലും spherically symmetrical ആണ്. What will be the shape of 2s atomic orbital? The shape of again spherically symmetrical. This is a shape of 2s atomic orbital. 2s atomic orbital. നോക്കുക,
The maximum probability of finding the electron ഇവിടെയാണ്, probability of finding the electron ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. Again, there is a spherical region, three-dimensional region in space around the nucleus where the ഇവിടെ ഒറ്റ കുത്തു പോലും ഇല്ല, ആ region, that region which is known as a spherical node or radial node. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, we call it as a spherical node or radial node. Or radial node. അപ്പൊ 1 ഇതേ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് കേട്ടോ, ഇത് പുറത്ത് 2s ആണ്, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ 1s ആണ്. അല്ല, 2s അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെയാണത്. 2s atomic orbital. This is the shape, spherically symmetrical. There is a three-dimensional region in space around the nucleus where the probability of finding the electron is 0. That region is known as a spherical node or radial node. The shape of 2s atomic orbital, spherically symmetrical. ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തേൻ, മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എഴുതാട്ടോ, വരയ്ക്കുക, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. Clearly, 1s and 2s atomic orbitals. അഞ്ജിത, മിത്ര, ജിബിൻ, ക്ലിയർ ആണ്. ഇനി എന്താണ് സ്പെരിക്കൽ നോഡ്, റേഡിയൽ നോഡ്? Spherical node or radial node, the three-dimensional region in space around the nucleus where the probability of finding the electron is 0. ഒരിക്കലും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി 2p atomic orbital. 2p atomic orbital ശ്രദ്ധിച്ചോ. As the distance decreases, distance decrease ചെയ്യുമ്പോൾ the probability of finding the electron reaches to a maximum and then decreases. Radial probability, as the distance decreases, probability increase ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ആംഗുലാർ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഗ്രാഫും കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് 2p സബ്ഷെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്, പി എക്സും പി വൈയും പി സെറ്റും. വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് 2px? ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ആവക്കാട്ടോ. What is the probability of finding the electron?
x ആക്സിസിലേക്കാണ് ഇത് x. Let it be y. ഏത് വേണമോ? Let it be z. The shape of 2px atomic orbit, 2px atomic orbital shape. സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡോട്ടർ ലൈൻ സാധാരണ എനിക്ക് വരയ്ക്കാറില്ല. വരയ്ക്കുമ്പോൾ ബൗണ്ടറി സർഫസ് ഡയഗ്രാം ആണ് വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ കുറെ കൂടി എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ. രണ്ടുപേരെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം കഴിഞ്ഞു, കത്തിക്കൽ കഴിഞ്ഞു, വലിയ പണിയില്ല. ഇത് എക്സ്, ഇത് y ആണെങ്കിൽ, ഇത് z ആണെങ്കിൽ, is the 2px atomic orbital. 2px atomic orbital. That is the probability of finding the electron is maximum along the x-axis. As the distance decreases, the probability of finding the electron increase ചെയ്തു വരുന്നു. And then again decreases. Nucleus അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇല്ലാതെയാവുന്നു. 2px, 2py. 2py atomic orbital. 2pz. 2pz atomic orbital. ഭയങ്കര കിടന്നോട്ടെ. Probability of finding like this along the x-axis. Just like plus and minus sign. നമ്മൾ 2s atomic orbital plus sign ഓ minus sign ഓ വരച്ചു. ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ the shape നോക്കിയാൽ shape is just like dumbbell, അല്ലേ? Dumbbell in shape. All the p orbitals are dumbbell in shape. Dumbbell കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, ജിംനേഷ്യത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഡംബൽ അടിക്കുന്നത്. That is ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോകുന്ന ഡംബൽ അടിക്കുന്ന അതേ ഷേപ്പ് അല്ലേ? That is dumbbell in shape. The p orbitals ആക്സിസ് മാറ്റി വരച്ചാൽ മതി. ഏത് വേണമെങ്കിലും വരയ്ക്കാണ്ടോ. ഇത് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് എഴുതാം. സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് എഴുതാം. 2px. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ലോബ് പ്ലസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ ലോബ് മൈനസ് സൈൻ. ഇത് പ്ലസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് സൈൻ. ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോബ് പ്ലസ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലോബ് വിൽ ബി മൈനസ് സൈൻ. പ്ലസ് ആൻഡ് മൈനസ് സൈൻ. 2px, 2py and 2pz atomic orbitals which are dumbbell in shape. ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തേ. വരച്ചെടുത്തില്ലേ? 2px, 2py and 2pz. ഇനി ഇത് നോക്കി, 2py ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ the probability of finding the electron is along the y-axis ആണ്. ഇതാ y-axis, along the y-axis. ഇതാണ് xz plane അല്ലേ?
xz plane. This plane, this is the xz plane, this is the y-axis. X about is above and below. This plane, xz plane, there is no probability of finding the electron. Plane we call it as a nodal plane, or we call it as an angular node. Okay, plane. This plane, plane എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. ഇത് x ആക്സിസ്, ഇത് y z ആക്സിസ്. അപ്പൊ ഈ y z പ്ലെയിൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇതാണ് x ആക്സിസ്. y z പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ. This plane there is no probability of finding the electron. അല്ലെ, ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ there is no probability of finding the electron. This plane is known as a nodal plane, or we call it as a angular node. Angular node or nodal plane. Angular node or nodal plane, the plane at which there is no probability of finding the electron. This plane y-axis, x-axis, z-axis, there is a plane where the probability of finding the electron is 0. That's the nodal plane or angular node. Spherical node or radial node is a three-dimensional region in space around the nucleus where the probability of finding the electron is 0. A nodal plane or angular node, spherical node or radial node. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. വരച്ചെടുത്തുവോ? മനസ്സിലായോ? സൂരജ്, സോണിയ, അന്ന മറിയ, ക്ലിയർ അല്ലേ? അർജുൻ, മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു തുടങ്ങിക്കോളൂ കേട്ടോ. മൊഡ്യൂളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങുക. നമ്മൾ എസ് ഓർബിറ്റൽസും പി ഓർബിറ്റൽസും ഷേപ്സ് പഠിച്ചു. ഷേപ്സ് പഠിക്കുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സ് വഴി ഗ്രാഫിക് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ്. ഡി ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പും ഹൗ ദി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ബീങ് ഫിൽഡ്, നോഡൽസ്, പ്ലെയിൻസിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ, സീ യു ലേറ്റർ.